السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم رسولہ کریم، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ 7 نومبر 2021 بروز دعا مدرسے دارالہدیٰ کا یہ پہلا تربیتی پروگرام انشاءاللہ منعقد کیا جا رہا ہے۔ دراصل اس پروگرام کے منعقد کرنے کا مقصد مدرسے دارالہدیٰ کے اندر، جہاں اس مدرسے کے اندر ہمارے طلباء اور طالبات کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے اور انہیں دینی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کیا جا رہا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے بچے اور بچیوں کے اندر بہترین تربیت بھی دی جائے، اس اہم مقصد کے پیش نظر یہ تربیتی پروگرام فضیلت الشیخ سعود احمد جامی حفظہ اللہ ایک مربی کی حیثیت سے مدعو کیے گئے۔ میں اپنی جانب سے، تمام اساتذہ کی جانب سے، ذمہ داران کی جانب سے اور اسی طرح ہمارے مدرسے کے تمام طلباء اور طالبات کی جانب سے تحقیق کے ساتھ فضیلت الشیخ سعود احمد جامی حفظہ اللہ کا استقبال کرتا ہوں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ فضیلت الشیخ ویسے ہمارے سامنے ایک معروف شخصیت ہے۔ الحمدللہ مدرسے اعظم میں یعنی مدرسے دارالہدیٰ میں انہوں نے باحثیت صدر مدرس یہاں پر خدمات انجام دیے ہیں۔ مکتبی تعلیم کا الحمدللہ کافی تجربہ آپ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس ادارے کی جانب سے اس پہلے پروگرام میں تربیت کے طور پر ایک مربی کے لیے جو اہم چیزیں ہو سکتے ہیں، شیخ کے اندر الحمدللہ وہ تمام چیزیں ہم نے محسوس کیا اور شیخ کو یہاں پر ہم نے مدعو کیا ہے۔ تو اس موقع پر تمام طلباء اور طالبات سے ضروری گزارش ہے کہ انشاءاللہ شیخ جو باتیں آپ کی تربیت کے لیے بتائیں گے بغور ان باتوں کو سننے کی کوشش کریں۔ آپس میں کوئی ایک دوسرے سے بات چیت نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں۔ یہ باتیں جو ہوگی انشاءاللہ صرف سننے کے لیے نہیں، بہت کچھ ہم نے سنا، پڑھا، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پروگرام دراصل آپ کو سمجھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے ہے۔ تو ان باتوں کو غور سے سن کر ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق اپنی تربیت کرنے کی کوشش کریں۔ وقت کی کمی ہے، بلا تاخیر انشاءاللہ آپ کے سامنے فضیلت الشیخ سعود احمد جامی حفظہ اللہ آپ کی تربیت کے لیے اسٹیج پر تشریف لائیں گے۔ یا آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری تربیت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقولوا للناس حسنا
خلاقا رواہ البخاری۔ اللہ رب العالمین کے لیے حمد و ثنا، تعریف و تنصیف، بڑائی و بزرگی، عز و شان، جاہ و جلال لائق و زیبا ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ مقدسہ پر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ سلم اجمعین۔ حمد و صلاۃ کے بعد اساتذہ کرام، معلمین و معلمات، طلباء و طالبات اور ذمہ داران مدرسہ اور احباب جماعت، آج کے اس پروگرام میں اخلاق حسنہ تعلیم و تربیت کے عنوان پر کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، مدرسے دارالہدیٰ ارمن علی کا قدیم اور مکتب و مدرسہ ہے۔ اس مدرسے میں بہت سے اساتذہ کرام نے خدمت انجام دی اور اس مدرسے سے بہت سے طلباء و طالبات پڑھ کر نکلے، کئی حافظ و عالم بن کر اب دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کے فیض کو جاری و ساری فرمائے، قیامت تک اللہ تعالیٰ طلباء و طالبات کو اس سے مستفید ہونے کے اللہ تعالیٰ مواقع نصیب فرمائے، اور ذمہ داران احباب جماعت مدرسہ ان کی کوششوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو آج کے اس محفل میں اخلاق حسنہ کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی جائیں گی۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے اخلاق حسنہ کی تعریف یہ فرمائی کہ آدمی مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے، خوشی کے ساتھ کسی سے ملاقات کرے، کسی سے بات کرے، بھلائی اور نیکی کے کاموں میں مال خرچ کرے، دوسروں کو تکلیف دینے، پریشان کرنے، ستانے سے باز آئے، بچے، اسی کا نام اخلاق ہے۔ اور جس کے اندر میں اچھے اخلاق ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت اچھا آدمی قرار دیا جائے گا، اور جس کے اخلاق برے ہوں گے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہت ہی برا آدمی قرار پائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من خیرکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق کیا ہے؟ یعنی انسان کے آداب و اقوال، بات چیت۔ تو اخلاق میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، رواہ البخاری۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے، کیونکہ اچھی بات سے انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، اچھی بات سے معاشرہ سدھرتا ہے، اچھی بات سے اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے، اچھی بات سے لوگوں میں اچھائی پھیلتی ہے۔ اچھی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرو،
इत्तक़ु अन्नार वलौ बिशिक्क़ि तमरतिन, खजूर ही से ही सदका करके अपने आप को आग से बचाओ। अगर तुम्हारे पास खजूर नहीं है तो भली बात कह करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। गोया अच्छी बात कहना अपने आप को जहन्नम से बचाना है, बुरी बात कहना अपने आप को जहन्नम के हवाले करना है। मोहतरम हाज़रीन, ये मेरे अजीज तलबा और तालिबात, ये ज़बान जो है, ज़बान से हम अच्छी बात कहें, ये भी सदका है। ज़बान से हम अच्छी बात कहें, ये सवाब है, नेकी का काम है और ये हुस्न अखलाक है। आदमी ज़बान को का अच्छा इस्तेमाल करे, क्योंकि हदीस में आता है कि अक्सर लोग जहन्नम में औंधे मुंह गिराए जाएंगे उनके ज़बान के अल्फाज के सबब। ज़बान से जो बोलते हैं वही क़यामत के दिन काटेंगे, यानी जहन्नम में ज़बान के सबब जलाए जाएंगे। इसलिए तलबा और तालिबात से मेरी गुजारिश है कि हम गाली न दें, बुरा भला न कहें, सख्त अल्फाज से बात न करें और इसी तरह किसी को बुरे नाम से न पुकारें, इसलिए कि ये बुरे अखलाक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरे अखलाक से बचने की ताकीद फरमाई है। हम बुरे अखलाक हमारे ज़बान का सही इस्तेमाल करें, ज़बान का सही इस्तेमाल करें, ज़बान की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी कहते हो कि जहन्नम से हमें बचना है तो ज़बान का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जहन्नम तिरमिज़ी शरीफ के हदीस में है कि ये जो जहन्नम है ये दुनिया की आग का 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है, 70 हिस्सों में से एक हिस्सा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाने के लिए ये दुनिया की आग काफी थी, ये फिर 60 हिस्से ज्यादा हरारत वाली है। ये जहन्नम सहाबा इकराम बहुत गमगीन हुए, परेशान हुए। तो मोहतरम अज़ीज़ तालिबात, तलबा तालिबात, हम सबसे पहले ज़बान की हिफाजत करें, ज़बान की हिफाजत करें। आपको मालूम होना चाहिए कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करते हैं, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करते हैं, वालिदैन का अदब व एहतराम करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि हम दूसरों के वालिदैन का भी अदब व एहतराम करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनल कबाइर शतमु रजुलि वालिदैहि, ये कबाइर में से है कि आदमी अपने वालिदैन को गाली दे। किसी सहाबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कोई अपने वालिदैन को गाली देता है? उस वक्त अल्लाह के नबी ने सहाबा को समझाया, सहाबा को बताया कि एक आदमी दूसरे के वालिदैन को गाली देता है तो वो गुस्से में आकर उसके वालिदैन को गाली देता है। इसलिए हम दूसरों के वालिदैन को भी गाली देकर अपने वालिदैन को गाली दिलवाने का सबब न बने। तो हम ज़बान की हिफाजत करें, हम ज़बान की हिफाजत करें, ज़बान से चुगली न करें, गीबत न करें, गाली गलौज न करें, दिल की भी हिफाजत, दिल को पाक और साफ रखें, दिल में हसद न हो, बुग़्ज़ न हो, कीना कपट न हो, तकब्बुर न हो। हम अच्छे सच्चे इंसान बनने की कोशिश करें। चंद वाक़ियात मैं आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा। वाक़ियात की रोशनी में हमें जानने की कोशिश करें कि एक अच्छा सच्चा तालिब इल्म कैसे बन सकता है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल की उम्र में उनकी मां ने उन्हें अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश किया। वो 10 साल तक अल्लाह के नबी की खिदमत करते रहे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, खदम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
میں خادم تھا آپ کا، خدمت کرنے والا تھا، آپ نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، بہتر طریقے سے آپ مجھ سے پیش آئے، نرمی سے پیش آتے تھے، حسن سلوک سے آپ پیش آتے تھے، آپ مجھے نہ جھڑکتے تھے، نہ ڈانٹتے تھے، نہ برا بنا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خادم کا ایک مالک کے بارے میں یہ تاثرات ہیں کہ اللہ کے نبی کتنے اچھے اخلاق والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دی، 10 سال انہوں نے خدمت کی تو دعائیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ۔ بخاری اور مسلم میں یہ روایت ہے، اے اللہ اس کے مال میں زیادتی عطا فرما اور اس کے اولاد میں زیادتی عطا فرما، اے اللہ جو کچھ اسے عطا فرما اس میں برکت عطا فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا تھی۔ ہم دعائیں لینا چاہیے بڑوں کی، اساتذہ کی دعائیں لینا چاہیے، ہم بڑوں کے دعائیں لینا چاہیے، ماں باپ کے دعائیں لینا چاہیے، اساتذہ کی دعائیں لینا چاہیے، بزرگوں کے دعائیں لینا چاہیے۔ انس نے اللہ کے نبی کی دعا دی، انس کی اولاد بھی زیادہ دی، مال و دولت میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ حضرت انس کے پاس ایک باپ تھا جو سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا، دوسروں کے باپ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے 13 سال کی عمر کے تھے، اللہ کے نبی کے وفات تھی۔ ایک روایت میں ہے 10 سال کے، ایک روایت میں 13 سال کے۔ اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما، اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی دعا کی وجہ سے انہیں اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، اتنی اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ایسا مقام عطا فرمایا کہ بعد میں امت میں وہ حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے عالم کے نام سے پکارے جانے لگے، ترجمان القرآن کے نام سے پکارے جانے لگے۔ حضرت ابن عباس کے بڑے اخلاق والے تھے، سخی تھے اور بڑے حلم والے بدبار تھے، علماء کے دربار میں جاتے، صحابہ کے بڑے بڑے صحابہ کے گھروں کو جاتے، بیٹھ جاتے، ان کے آنے کا انتظار کرتے، ان کے آنے کے بعد ادب و احترام کے ساتھ ان کے سامنے مسئلہ پوچھتے اور ان سے وہ علم حاصل کرتے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کی تربیت فرمائی، حضرت حسن کی آپ نے تربیت، حسن حسین کی تربیت فرمائی، اسامہ بن زید کی تربیت فرمائی، اور اسی طرح اللہ کے نبی نے عمر بن سلمہ، ابی سلمہ کی تربیت فرمائی۔ یہ سب صحابہ اکرام چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کی آپ نے بہتر تربیت فرمائی۔ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقے کا کھجور کھا رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ کب اس کو تھوک دو، یہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو بچوں کی بہتر تربیت کی ذمہ داری ماں باپ پر، سب سے پہلے ماں باپ پر ہے، اس کے بعد اساتذہ پر ہے۔ عمر بن سلمہ عمر بن ابی سلمہ ام سلمہ کے بیٹے کھانا کھا رہے تھے، کھانا کھاتے وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت زیر تربیت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی پرورش میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، ان کا برتن یعنی گھوم رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے میرے بچے تو کھانا کھا، تو سیدھے ہاتھ سے اللہ کا نام لے کر کھانا کھا، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا، اور جو کچھ سامنے ہے اس یعنی سامنے جو کچھ چیز ہے سامنے سے کھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کی تربیت فرمائی، اس کے بعد انہوں نے اونچا مقام حاصل کیا اور وہ بہت اونچے درجے پر فائز ہوئے۔ تو آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ہم اساتذہ کا ادب و احترام کریں، اساتذہ کا ادب و احترام ضروری ہے۔ سب سے
पहली बात यह है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, वो हम में से नहीं है जो छोटों पर रहम न करे, बड़ों का अदब व एहतराम न करे। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम असातिज़ा, माँ बाप हमारे हमसे बड़े हैं, बुजुर्ग लोग, दादा दादी नाना नानी हमसे बड़े हैं और असातिज़ा हमसे बड़े हैं, उनका अदब व एहतराम करना चाहिए, उनके साथ शफ़क़त से पेश आना चाहिए, उनका अदब व एहतराम, उनका लिहाज करना चाहिए। इसलिए बड़ों का एहतराम करने वाला अखलाक वाला होता है, ऊंचे मकाम पर फाइज हो जाता है बाद में चलकर। इसीलिए असातिज़ा का अदब और एहतराम करें, क्योंकि आदमी उस्ताद के बगैर इल्म हासिल नहीं कर सकता। उस्ताद के बगैर मन दखल फिल इल्म वहदहु खरज वहदहु, यानी जो खुद ब खुद इल्म हासिल करने की कोशिश करे वो इल्म हासिल नहीं कर सकता। अगर इल्म में कमाल हासिल करना चाहिए, कमाल महारत हो, तो उस्ताद के सामने बैठना पड़ता है, उस्ताद के सामने बैठकर उससे इल्म हासिल करना है। उस्ताद का अदब व एहतराम करें, उस्ताद का अदब व एहतराम करें उसके साथ। इसलिए कि उस्ताद आपका मुरब्बी है, और उस्ताद आपका मुरब्बी है जैसे माँ बाप आपके जिस्मानी मुरब्बी है, उस्ताद रूहानी मुरब्बी है। और उस्ताद आपका खैर खा होता है, आपके आखिरत की कामयाबी के लिए, आखिरत को संभालता है, आखिरत को आपकी बनाता है। इसलिए आप अपने उस्ताद का अदब व एहतराम करें, उस्ताद का अदब व एहतराम करें, और उस्ताद की मजलिस में बैठे तो अदब व एहतराम के साथ बैठे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे, बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठे, फिर अदब व एहतराम के साथ सवाल किया। तो उस्ताद को चाहिए कि, यानी शागिर्द को चाहिए कि उस्ताद के सामने अदब व एहतराम के साथ बैठे और उस्ताद से अदब व एहतराम के साथ मसला पूछे, उस्ताद से अदब व एहतराम के साथ सवाल करे। ये उस्ताद शागिर्द के लिए जरूरी है, और उस्ताद के लिए भी जरूरी है कि अपने शागिर्द के साथ बेहतर तरीके से हुस्न सलूक करे। क्योंकि ये आज ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये कल बड़े बनने वाले हैं। न मालूम मुस्तकबिल इनका कैसा शानदार होगा, हमें मालूम नहीं है। अगर बच्चे माँ बाप का अदब व एहतराम करें, उस्ताद का अदब व एहतराम करें, शौक और मेहनत से इल्म हासिल करें, तो हो सकता है कि वो बहुत आगे निकल जाए और न मालूम कि शागिर्दों में से कौन क्या बनने वाला है। इसलिए उस्ताद भी अपने शागिर्द का खैर खाम और शागिर्द उस्ताद के हक में हमेशा दुआएं करें, उस्ताद के हक में दुआएं करें। इसलिए कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हमेशा अपने वालिदैन के साथ अपने उस्ताद के लिए दुआ करते थे, अम्मा और रहमतुल्लाह के लिए दुआ करते थे। अबू यूसुफ अपने उस्ताद अबू हनीफा रहमतुल्लाह के लिए दुआएं करते थे। इमाम अहमद अपने उस्ताद को हमेशा याद किया करते थे, इमाम शाफी। हज़रत इमाम मुस्लिम अपने उस्ताद इमाम बुखारी को हमेशा याद करते, उनके लिए दुआएं या कलिमात दुआएं खैर कहा करते थे। इसलिए शागिर्दों को चाहिए असातिज़ा के हक में दुआएं करें। और इसी तरह मैं आपको ये भी बात बताता हूँ कि दुनिया में आदमी के लिए है कुन आलिमन व मुतअल्लिमन व मुस्तमिअन और मुहिब्बन। तबरानी की रिवायत है, आदमी या तो सिखाने वाला बने, या सीखने वाला बने, या अच्छी बातें सुनने वाला बने, या इल्म से मोहब्बत करने वाला बने। ये चार के अलावा पांचवा न बने। अगर पांचवा बनेगा तो हलाक हो जाएगा। इसलिए
ख्वाहिश करें, उसकी ख्वाहिश करें कि अवाम नास को इससे फायदा पहुंचे, लोगों को फायदा पहुंचे, बच्चों को फायदा पहुंचे, बच्चियों को फायदा पहुंचे, ये हमारा जज्बा हो और ये हमारा ये। तो इसके अलावा मैं आखिर में चंद बातें वालिदैन के ताल्लुक से भी जो 2-4 बातें बयान करके अपने बयान को खत्म करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन के ताल्लुक से भी फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को, अपने अहल को जहन्नम की आग से बचाओ, इसलिए कि जहन्नम की आग एक ऐसा ईंधन है, वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, इसलिए कि उसका ईंधन लोग और पत्थर होंगे और इस जहन्नम में इंसान को जलना पड़ेगा। इसकी तफसीर में फरमाते हैं कि इहफ़ज़ू अनफुसकुम, यानी अपने आप को अच्छे काम करके बुरे कामों से बचकर अपने आप की हिफाजत करो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। इसी तरह अपने अहलियाल को जिससे तुम बचते हो, यानी जहन्नम से जिस तरह तुम बच रहे हो, अपने अहलियाल को भी अच्छे बातों का हुक्म देकर बुरे बातों से रोककर उन्हें भी जहन्नम से बचाओ। तो जहन्नम एक बहुत खतरनाक चीज है और जहन्नम से हमें आपको, अपने आप को बचना चाहिए, अपने बच्चों को भी बचाना चाहिए। वालिदैन की भी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने औलाद की बेहतर तरबियत करें, बेहतर तरबियत करें। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ये बहाकी की रिवायत है, आपने एक आदमी से फरमाया, अद्दिब इब्नका फ़इन्नका मस्ऊलुन अन वलदिका माज़ा अद्दबतहु व माज़ा अल्लमतहु, तो अपने बच्चे को बेहतरीन तालीम दे, उसकी अच्छी तरबियत कर, क्योंकि अल्लाह ताला तुझे अपने बच्चे के बारे में पूछेगा कि तूने अपने बच्चे को क्या तालीम दी, क्या अदब सिखाया। और फिर बच्चे, आप बच्चे हैं, आप पर भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपसे भी सवाल किया जाएगा, अल्लाह ताला पूछेगा आपसे आपके वालिदैन के बारे में, आपके वालिदैन के बारे में पूछेगा कि आपने अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की नहीं की, आपने अपने वालिदैन की इताअत की नहीं की। इसलिए आप अच्छे बच्चे बने कि अपने वालिदैन के चाहते बने, आपके वालिदैन असातिज़ा के चाहते बने, आप नेक बने, असातिज़ा के चाहते बने, वालिदैन के चाहते बने, उनकी फरमाबरदारी करें, उनकी नाफरमानी से बचें और यानी एक अच्छे सच्चे इंसान बनकर जिंदगी गुजारने की हम कोशिश करें। इसलिए कि दुनिया से जब इंसान रुखसत हो जाएगा, उसके साथ उसका नेक अमल ही साथ आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने एक बुलंद मकाम मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक हसना की वजह से अल्लाह ताला ने अता फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन अखलाक वाले थे। वकान मिन अहसनिन नास खुल्क़न, कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहसनुन नास खुल्क़न, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में सबसे अच्छे अखलाक थे। आज हमको एक नमूना बनना है, नमूना बनना है, बच्चों को एक नमूना बनना है, बुरे आदतों से, बुरे अखलाक से, बुरे अतवार से, बुरे आदात से, इसी तरह रहने में, सहने में, पहनने में, बोलने में हम नमूना बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को खज़ा से मना किया है। खज़ा कहते हैं कुछ हिस्सा यानी बाकी रखना, सर का कुछ हिस्सा काट देना। तो इस तरह बच्चे अपना लिबास वज़ा खता यानी इस्लामी बनाएं, ऐसे बाल न रखें जो इस्लामी यानी शरीयत के खिलाफ हो। आप अच्छे यानी शरीयत ने जिन बातों का हुक्म दिया है उसको आप करने की कोशिश करें। एक हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ज़ से मना किया। क़ज़ का मना क्या है? बच्चे का यानी थोड़ा सर मूंड देना और बाकी सर छोड़ देना। आजकल यानी बाल बनाने में भी या पहनने ओढ़ने में भी लोग दूसरों की नकाली करते हैं, दुनियादारों की नकाली करते हैं और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के
फरामीन को भुला रहे हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपना यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नमूना बनाएं, सहाबा को अपना नमूना बनाएं और अपने असातिज़ा को, अपने वालिदैन को अपना नमूना बनाएं। हमको भी चाहिए कि हम खुद नमूना बने। अल्लाह ताला से दुआ मैं करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ हम कहा है, मैंने कहा है, अल्लाह ताला मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और फिर हम सबको, आप सबको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मदरसे को अल्लाह ताला यानी तरक्की पर अल्लाह ताला तरक्की, दिन रात अल्लाह ताला तरक्की पर अल्लाह ताला गामजन फरमाए और अल्लाह ताला इसके जिम्मेदारों को, असातिज़ा को, जिम्मेदारों को, अहबाब जमात को, सबको अल्लाह ताला इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको ये खैर के काम अल्लाह ताला करने की तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह आपने मुझे यानी यहाँ पर खिताब का मौका दिया और मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे दावत दी और खिताब का मौका अता फरमाया। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको का मरते दम तक कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें, अल्लाह ताला हर शर हर बुराई से बचाए। अल्लाह ताला हमें अच्छे अखलाक की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी बनाए। अल्लाह ताला अल्लाह के नबी के मायत अता फरमाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए, जन्नत अता फरमाए, जहन्नम से बचाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले तरबियती प्रोग्राम में उस्ताद सऊद अहमद साहब जामी तशरीफ लाए। हम तमाम असातिज़ाए मदरसा और ज़िम्मेदारान मदरसा आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला के नाम की अपने अमल में तरक्की अता फरमाए और आपको भी हमारे द्वारा अल्लाह ताला पूरे से नवाजे और अल्लाह ताला को नजात का जरिया बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला प्रोग्राम अल्लाह ताला का है। इसी तरह हर महीना ये प्रोग्राम तरबियती प्रोग्राम चलाया जाएगा जिसमें